to reach the ultimate goal of oneness, एक होना। कल शाम के दीवान में भी असीं यही श्रवण किया सी, मेरे मन एकस स्यों चित लाए। जो तक एक नहीं ना हो जाता उहदे नाल, उदों तक जीरो इकट्ठे हो रहे हैं बाहर। जदों एक हो गया फिर उगदा है, फिर पूंगरदा है, लाइक दैट सीड विच इज़ होल दैट ओनली जर्मिनेट्स। टुटिया होया बीज उगदा नहीं हुंदा, उहदे चों पौधा नहीं निकलदा, उहदे चों कोई प्लांटलिंग, कोई फुल या फल नहीं बनते। यू नीड टू बी होल, यू नीड टू बी कंप्लीट। उस कंप्लीशन वाल जाना अपने आप नाल। हुण भगत रविदास जी का यह शब्द कि तेरे ते मेरे विच किन्ना क फर्क है। ये परमात्मा जे मैं देखा तेरे ते मेरे च दूरी किन्नी है, व्हाट्स द डिस्टेंस, व्हाट इज सैपरेटिंग मी फ्रॉम यू। किहड़ी चीज़ सैपरेट कर रही जिथे पुजना है। काफ़ी दिन पहला असीं गुरु नानक पातशाह का सबक शब्द सुनिया सी, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुल्हा हर नाम। कि गुरु वो पौड़ी है जिहड़ा उत्थे तक पहुँचाउंदा है, गुरु वो पुल है, वो ब्रिज है बिटवीन दैट लॉर्ड एंड अस, साडे ते उहदे विच। तेरे ते मेरे च दूरी किन्नी है, डिस्टेंस किन्ना है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। इट्स लाइक कनक कटक, जिवें एक दो दिन पहला भी असीं सरवण कीता सी, कनक सोना, कनक कहंदे ने सोने नूं, गोल्ड नूं, कटक हुंदे गहणे, द ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम, जस्ट शेप नजर आ रही है, एक विजुअल डिफरेंस है, बाहरों अंदरों एक ही है। सहस 18 कहन कतेबा असलू एक धात, धात एक ही है, अंदरों एक ही है, बाहरों अलग अलग नजर आ रहे हैं। इससे करके कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। पर सतगुरु जी सेज कारण करण करीम किरपा तार। वो जिहड़ा कारण करन वाला करता पुरख जिहड़ा सारियां च है, राइट, वो जिहड़ा सारियां च है, लाइफ बन के सारियां च जी रहा है। देयर इज अ कनैक्शन बिटवीन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। मैं कई बार एक एग्जाम्पल दिना होना, यू नो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस कि असीं दूजिਆਂ ਨੂੰ अपने वर्गा जाणीए या अपना मन लईए। यू नो होर तां समझना असीं हौली हौली समझ जावांगे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स। हुण ये बूटे लगे आ बाहर, जे किते सही तरह समझिए, सोचिए थोड़ा जा, यू नो इफ विल थिंक अपॉन इट। सो वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, वी ऑल नो दैट। असी साह लैने हैं, दैट्स वाई वी आर अलाइव। एंड वैन वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी से ऑक्सीजन इज जनरेटेड बाय द प्लांट्स। तो मेरे अंदर लंग्स ने, मेरे अंदर कुछ ऑर्गनस ने जिहड़े उस ऑक्सीजन नूं ब्लड तक पहुँचाउंदे, तां मैं जीउंदा आ। ऑल एक्टिविटीज़ जिहड़ियां ब्लड दीयां हुंदियां, तो मैं इकल्ला नहीं है। आई एम डिपेंडेंट ऑन दोज प्लांट्स। मेरी लाइफ उन्हां करके है, उन्हां दी लाइफ मेरे करके भी है। वी आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूजे दे नाल जुड़े हुए हैं। सो वेन एवर आई सी द लीव्स ऑन प्लांट्स, इट्स लाइक माई ओन ऑर्गन्स आर हैंगिंग ओवर देयर। इफ दे आर नॉट देयर, आई एम नॉट हेयर। जे इस प्लैनेट के उत्ते वो प्लांट्स ना होण तो मैं साह कित्थों लै लवांगा, राइट। वो मेरा ही एक अंश है उत्थे। देयर वाज अ स्मॉल गर्ल, शी वेंट टू द फॉरेस्ट, द जंगल विद हर डैड। अपने डैड नाल, अपने पिता दे नाल, एक छोटी जी बच्ची जिहड़ी है वो जंगल च गई। देयर वाज अ ह्यूज ब्रांच फॉलन विद द स्टॉर्म। तूफान करके एक वड्डी सारी टाहनी डिग्गी हुई सी जमीन दे उत्ते, अ बिग लॉग ऑफ वुड। सो शी सेड टू हर फादर, आई वॉन्ट टू मूव इट। कहने लगा बिल्कुल, यू कैन आई मूव इट डैड, इट्स सो बिग, मैनू मूव कर सकती हैं। Her dad said, yes, you can. तू कर सकती हैं, but you will need to put all your energy, all your strength. You have to put all your strength in. Okay, I'll try. उन्हें जाके धक्का लाना शुरू किया। She started pushing it. वो हिलिया ही नहीं। फिर आ गई पापा को, Dad, it doesn't move. मैं अपनी स्ट्रेंथ ला रही हैं। बेटा, आई टोल्ड यू, तेनू पूरी ताकत लानी पैनी है, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति, ऑल योर स्ट्रेंथ यू हैव टू पुट इन। फिर जोर लाया, ट्राइड हार्डर,
फिर भी कुछ नहीं होया, इट डिडंट मूव। फिर आ गई डिसअपॉइंटेड, आके फिर कहती है फादर आई एम ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड यू से कि स्ट्रेंथ नहीं ला रही, पूरी स्ट्रेंथ नहीं ला रही, मैं ला तो रही हाँ, इस तो ज़्यादा होर की कर सकती हैं। द फादर उन्हें लागे बुलाया, बेटा ये नहीं होंदा, what you are doing, you are using the strength of your own body, not all of your strengths। तू अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रही, तू सिर्फ शरीर यूज कर रही है, अपना शरीर, अपनी बॉडी। मैं इकल्ला जोर ला रहा है, तू इकल्ली जोर ला रही है। Am I not your strength? मैं तेरे नाल खड़ा, मैं तेरी स्ट्रेंथ नहीं। जदों कोई मुसीबत, कोई मुश्किल दुनिया विच आवे, उदों जानिए कि मैं इकल्ला नहीं है, मेरे नाल परमात्मा ने सारा कुछ दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी चाहता ना, ये जिहड़े मित्र संबंधी मैनूं दिते, किन्ने दिते? पूर्व जन्म के मिले संजोगी। अंत ये ना सोच कि सदा नाल रहणगे, पर जदों तक तेरे नाल हैं। इंटरडिपेंडेंस, जे वो कहती कि सिर्फ बापू ही जोर लावे, दैट इज डिपेंडेंस। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग टू ला, दैट इज डिपेंडेंस। डिपेंडेंट होके नहीं जीना, इकल्ले जोर ला के सैल्फिश होके भी नहीं जीना। इंटरडिपेंडेंस, एक दूजे दे नाल होके चलना। साध संगत बड़ी सारी गेम्स असीं देखते हैं, दिस अ गेम लाइक रैसलिंग, ਉਹਦੇ 'ਚ इकल्ला ही बंदा खेडदा है। दो तरह की गेम्स, दो तरह की स्पोर्ट्स होंदियां हैं। एक जिहड़ा कल्ला ही खेलदा, जदों जितदा ना ਉਹਦਾ कल्ले ਦਾ नाम हुंदा है, दैट पर्सन वन। एक हुंदी है टीम गेम लाइक फुटबॉल और क्रिकेट, आस्ट्रेलिया भी क्रिकेट काफ़ी फेमस है। तो वो 11 जिहड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, वैन दे प्ले इन कोआर्डिनेशन एंड दे विन ड्यू टू देयर ओन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, जीत जाते हैं। फिर टीम का नाम हुंदा है, कंट्री का नाम हुंदा है, इजंट इट? वो पूरी टीम जितती है। साडे गुरु ने सानू सिखाया सबना जियां का एक दाता, इकल्ले नहीं। वी आर सोशल एनिमल्स, वी रीड इट फ्रॉम सोशियोलॉजी पढ़ते हो, पहला चैप्टर यही आता है। बायोलॉजी पढ़ते हो, पहला चैप्टर यही आता है। साइकोलॉजी पढ़ते हो, पहला चैप्टर यही आता है। मैन इज अ सोशल एनिमल, यू कांट लिव इन वैक्यूम। तुसीं इकल्ले किसी होर प्लैनेट पर जाके, आइलैंड पर जाके सर्वाइव नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव दैट इंटरडिपेंडेंस। गुरु ने सानू टीम वर्क सिखाया है, टीम वर्क। आप भी गुरु नानक मरदाना जी नूं नाल लैके जाते हैं, तो जिथे जाते हैं, जिन्हों जाके अपना उपदेश देंगे, उन्होंने टीम बना देंगे। भाई लालो के घर जाते हैं, उत्थे अपनी गल समझाते हैं, दसदे, शब्द दे के आते हैं। दैन ही सेज कि इत्थे धर्मसाल बनाओ। धर्मसाल डेली बैठे हो एंड पॉन्डर अपॉन द टीचिंग्स ऑफ गुरु। फिर बैठ के सोचियो नाला जिहड़ा गोलक का कंसैप्ट अज असीं समझिया, उन्होंने भी जाणीए। ये गोलक इस करके नहीं सी रखी कि असीं गुरुद्वारे बनाने सी, बनाए चंगा कीता है, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट इहदा कंसैप्ट की सी? जदों गुरु नानक ने कहा कि अपनी हार्ड अर्न मनी विचों, ऑनेस्ट अर्निंग विचों शेयर करियो टू हैल्प द पुअर। ना यू डोंट हैव द टाइम टू सर्च फॉर पुअर, कि मैं तो बिजी बड़ा आ, मॉर्निंग 4 AM टू रात 10 बजे तक मैं तो अपने काम से दौड़ा रहना, ओवर टाइम करता। उदों भी लोग खेती करते सी, दे वर बिजी इन देयर वर्क। यू कांट, हर कोई अपनी लाइफ च कोई गरीब लभे तो उसकी हैल्प करे, तो पॉसीबल नहीं, राइट? उदों ये रखिया सी, इहनूं कहंदे ने कम्यून सिस्टम, कम्यूनिटी की हैल्प करना। कि तुसीं इदां धर्मसाल बनाओ जिथे उत्थे बैठ के यू लर्न हाउ टू लिव। जिथे बैठ के सीखना ना कि धर्म सीखना है, गुरु की गल विचारनी, ज्ञान विचारना, अपनी लाइफ में सोहणे बनाउण वास्ते गुण लैके आने, उत्थे तुसीं एक दूजे की फाइनैंशियल हैल्प भी करिओ। तो इत्थे गैदरिंग दे विच एक फंड बना लिओ, अपनी कमाई विचों थोड़ा थोड़ा उच पाई जाओ टू यूज इट इन किसी की हैल्प करने वास्ते, कम्यूनिटी की। अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट दैट, अनफॉर्चुनेट ट्रैजेडी है साडी कि असीं वो नहीं कर पाए। साढ़े कोल गोलका बड़ियाँ वड्डियां वड्डियां कमेटियां इंडिया च भी बणियां, बड़ा बजट, पर जिथे लगना चाहिए सी उत्थे नहीं लग पाया। खैर असीं उस पल वधांगे, किते साडे चों सुरत आवे, असीं वो करिए जो गुरु नानक ने स्टार्ट कराया सी। तो गुरु कोल बैठ के गुरु के ज्ञान नाल जिथे ये करना सी। सो गुरु जी स्टार्टेड टीम वर्क, इकल्ले नहीं जाना, टीम वर्क विच। इसे करके सतगुरु गुरु नानक देव महाराज तो लैके गुरु अर्जन पातशाह तक आउंदियां जदों पहला स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब का बनिया, दैट कंपाइलेशन गुरु अर्जन वुड हैव डन कि मैं अपनी बाणी लिख दिना, होरना की लोड़ ही नहीं।
ਰਾਈਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿਜ਼ ਓਨ ਰਾਈਟਿੰਗਸ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਟੀਮ ਵਰਕ, ਨਾਟ ਅਲੋਨ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ, ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 34 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਵਰਕ, 5 ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ 35 ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ, ਵਿੱਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਜੜ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ। ਦੇਖਣ ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਬੀਰ ਬਨਾਰਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਦ ਪੀਪਲ ਹੂਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਸਿੰਗ ਵਿਦ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਸੋਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੰਸ ਯੂ ਮੈਲਟ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਅੰਗੂਠੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੈਕਲੈਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ। ਬਟ ਵੰਸ ਯੂ ਮੈਲਟ ਦੈਮ ਆਲ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ। ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਨਕ ਕਟਕ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੋਨੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਵ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਬੀਚਸ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੀਚਸ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਾ ਸੇਮ ਵਾਟਰ, ਨਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਵਾਈ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਬੈਡ? ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰਡਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵਾਈ ਸੋ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਕੂੜ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੈਨ ਆਈ ਗੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਝ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ
सतगुरु सानू दसदे ने डिफरेंस कित्थे क्रिएट हो रहा। एक शब्द है गुरु अर्जन पातशाह का, मंदिर चढ़ के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ कई शब्द मिल जाते हैं। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਪੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅ ਲੇਡੀ ਹੂਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਸਮਵੇਅਰ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੰਦਰ ਚੜ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਓ ਵਿਦ ਟੀਅਰਫੁਲ ਆਈਜ਼, ਦਿਖਾਈ नहीं दे रहा, बड़ी दूर गया पर फिर परदेस सिधायो। ऐसा क्यों है? दह दिस छत्र मेघ घटा कट दामन चमक डरायो। सारे पासे ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਨੈਣਾ, ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਾਮਨ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਅ ਲੇਡੀ ਹੂਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫਨ ਯੂ ਨੋ I don't know about Australia, I have seen this in other countries ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਡਿੰਗ ਕਾਰਡਸ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰ ਕਲਚਰਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧੰਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਹਾਊਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ, ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅਟੇਨ ਦੈਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋੜੀਆਂ ਜੱਗ ਥੋੜੀਆਂ ਸਿਰ ਨਰੜ ਬਥੇਰੇ, ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਬੋਥ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਬੋਡੀ। ਮੱਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਬਾਡੀ ਦ ਸੇਮ ਹਾਊਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ? ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਹੁਕਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੂਰਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਧੰਨ ਫਿਰ ਕਹੀ ਹੈ ਸੋਈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆਫ ਬਲਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਿਸ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਮਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ? ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਪਲੇਜ਼ਰਸ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਇਨ ਥਿੰਗਸ, ਇਨ ਪੀਪਲ, ਇਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਦੋਜ਼ ਫੀਅਰਸ, ਦੋਜ਼ ਵਰੀਜ਼, ਦੋਜ਼ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀਜ਼, ਮੰਦਰ ਚੜ ਕੇ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੋ, ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਚੋਰ ਆ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਠੱਗ ਆ ਗਏ,
यू नो दोज हु आर डिस्टर्बिंग माई पीस ऑफ माइंड ऑलवेज, हर वेले अंदर लालच आके बैठ गया। मैं तो बाहर तुरिया फिरदा सी, जदों मैं बाहर सुख लभ रहा सी अंदर ग्रीड आ गई, अंदर वाल झाती नहीं मारी, अंदर बैठे परमात्मा वाल गया ही नहीं। हुण कोठे चढ़ के दूर देख रही है मत कि कित्थे गया, मन कित्थे गया। इस करके जदों भी वो धुंध छांदी है अज्ञानता दी, जदों भी कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, दह दिस घटा दह दिस मेघ घटा घट, जो वो आती है वो निके निके डर जोड़े वो सिर पर चढ़ जाते हैं, घबराउंदा फिर मन कि है ही नहीं, मालक अंदर है ही नहीं, अंदर विकार डरा रहे हैं, अंदर किसी पासे होर दौड़ लगी हुई है। सतगुरु जी सेज मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे, घर आ। इसे शब्द में गुरु अर्जन पातशाह सेज मैं एक गल देखदा हाँ कि हौमे दी भीत हौमे दी कंध मेरे च बन गई अंदर। सुनिया तो मैं सी कि निकट देश, ओदा देश बड़ा निकटायो है, वो परमात्मा का देश मेरे तो दूर नहीं, रब मेरे तो दूर नहीं बैठा, पर मैं कंध बना ली। भांबीरी के पात परदो बिन पेखे दूर आयो, तो किते बहुत मोटी कंध भी नहीं, बटरफ्लाई के जोड़े फैदर्स ने जोड़े वो खंभ ने उन्होंने वर्गी पतली कंध, दिखाई नहीं दे रहा कित्थे है, अंदर ही खड़ी हो गई कंध, उहदे तक पुज्जिया ही नहीं जा रहा, डिस्टेंस बन गया। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, ये अंतर बनाया हौमे ने अहंकार ने। दैट मीनस जिहड़े रब नूं बाहर लभण गए सी, जिन्हों बाबा फरीद जी ने कहा वसी रब हयाली है बाहर क्या ढूंढे, फरीदा जंगल जंगल क्या भवें, वन कंड रब बाहर नहीं वो तेरे अंदर है। हुण मेरे अंदर रह के मैनू क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि तू बाहर लभ रहा है, तू सुख भी बाहर लभ रहा है। यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश योर हैप्पीनेस योर जॉय इन थिंग्स एंड पीपल आउटसाइड। You forgot that the source of your happiness and pleasure lies within you. तू भुल ही गया वो अंदर है। ठीक है सतगुरु जी, जे रब अंदर है तो फिर मैनू अंदर दिखाई क्यों नहीं दिंदा। हुण असीं उत्थे पुजे कि अंदर इस करके तेनों नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ वॉल ऑफ ईगो, एक हौमे दी कंध बना ली। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक, जिहदे नाल डिफरेंस दिखाई दे रहे सी। मैं इधर है तो रब बाहर है, किते वो कोई वखरा पर्सन है। वी पर्सोनीफाइड गॉड, राइट, पर्सोनीफिकेशन की असी रब दी, क्योंकि देखो रब की परसोनीफिकेशन थाउजेंड ऑफ ईयर्स यू नो जो तो असी इस दुनिया च हैगे हैं, रब का कंसैप्ट कित्थों आया। द कंसैप्ट ऑफ गॉड केम बिकॉज होल ऑफ दिस क्रिएशन, होल ऑफ दिस यूनिवर्स मस्ट हैव स्टार्टेड समवेयर, कदी ना कदी स्टार्ट होया सी बनना। किन्ने बनाया? असी क्या? गॉड ने, रब ने। बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमनस, क्योंकि असी बंदे हैं, इस करके सानू लगता असी चीज़ां बनाने। द मेसन्स वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं, कारपेंटर्स वो दरवाजे बनाते, कई कई काम करते, मैकेनिक्स कुछ होर करते। सानू लगता है असी अपने हत्थों नाल काम करते, दैट मीनस गॉड भी बंदे वर्गा ही होना है, पर इन्ना काम करता है इस करके 2 हाथ नहीं 10 हाथ होने वाले। इसे करके ऑल दोज इमेजेस देखिए ना असी, वो गॉड्स एंड गॉडेसेस दे इमेजेस बने कि उन्हें तो इन्ना वड्डा काम किया, इन्नी वड्डी क्रिएशन की है, इन्ने काम करता है, दैट मीनस उसका एक हाथ नहीं होना। सो वी क्रिएटेड गॉड इन आवर ओन इमेज कि वो साडे वर्गा होना, बिकॉज वी कंसिडर आवरसेल्व्स द मोस्ट इंटैलिजेंट स्पीशीज ऑन अर्थ। जे किते माफ करना, जे किते बांदर द एप्स दे वुड हैव कंसिडर्ड देमसेल्व्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड। जे वो कंट्रोल कर रहे होंदे ते रब उन्होंने की बनाना सी? बांदर वही बनाना सी ना, उन्हों की इमेजिनेशन फिर बांदर ही होना सी। इफ अ बफेलो, जे कोई मझ सोच लेंदी कि रब है तो उन्हें की कहना सी? रब एक बहुत वड्डी मझ है। जिदा असी सोचा रब एक बहुत वड्डा बंदा है, सिटिंग समवेयर इन द क्लाउड्स, उत्ते बैठा है, बड़े सारे हाथ ने, बड़े सारे टैलीफोन रखे है, रिप्लाइंग आवर कॉल्स, असी कॉल करते साड़ी कॉल रिप्लाई करना। पर गुरु ने यह नहीं कहा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी गुरु नानक महाराज तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक साध संगत जिन्ने साढ़े 10 गुरु ने, इन्हों तो इलावा जिन्हों भगतों की बाणी दर्ज है, दे डिडंट परसोनीफाई गॉड कि गॉड रब कोई बाहर कोई पर्सन नहीं बैठा होया।
ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਦ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਗੋਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਸਮਵਨ ਫਰਮ ਅਫਰੀਕਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ। ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੋਡ ਬਲੈਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਗੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, if God is present in everyone, ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, why there are people those who are horrible, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਰੱਬ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦ ਵਾਲ ਆਫ ਈਗੋ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਧ ਤੋੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਕੰਧ ਤੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਗੁਰ ਖੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲ ਨੂੰ, ਕੰਧ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਬੀਠ ਲੋ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਆਲ ਬੀਠਲਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ, ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾਂ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਜ਼ ਕਿ 18,000 ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਲਡ ਇਨ 18,000 ਰਿਆਲਮਸ। 18,000 ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਾਲ। ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਐਜ਼ ਦ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਇਟ ਕਲਾਸੀਫਾਈਜ਼, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 5 ਕਿੰਗਡਮਸ, ਉਹ 'ਚ 5 ਕਿੰਗਡਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਆਵਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 18,000 ਆਲਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟਦੀ ਗਈ ਓਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ, ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਸਮਵੇਅਰ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਫॉर ਆਵਰਸ ਡੂਇੰਗ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, you have to sit in samadhi, you have to sit in sadhana, you have to do all kind of religious rituals। नहीं, गुरु नानक said ये सब कुछ करके तो हौमे वध रही है, सगों बहुत तीर्थ भविया तेतो लविया। बंदा तीर्थां ते जा रहा, होर लविया हुंदा ਕਾਂ वांग कै करना, वो होर ज़्यादा ਕਾਂ वांग। मैं उत्थे भी जाया, मैं हजूर साहब भी जाया, मैं ननकाना साहब भी जाया, मैं हुण करतारपुर भी जाया, कॉरीडोर वाला। राइट, ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕਹਿ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਉਨਾ ਹੀ ਕੜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਸੋਲਿਡ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਮੈਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਲ ਹੈ ਈਗੋ ਦੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ, God is the sum total of all goodness। ਗੁਣ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ। ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਤਮ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਆਤਮ ਕਰਕੇ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਦਾ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਮਤ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਣਾ। ਝੂਠ ਕੀ ਸੀ? ਮਨ ਦੀ ਮਤ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੇਟਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਐਨਵੀ ਹੈ, ਖੋਹ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਤ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਤ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਲੈਣਾ। ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਲਵ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਬਿਨਵਲੈਂਸ, ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰੱਬ, ਉਦੋਂ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਧ ਈਗੋ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, what we are doing, you know, tragically, all our religious efforts too, ਬਾਹਰ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, it comes to my mind that there are certain causes in our society which really are melting our egos and we are going near to the God. ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ when we go to religious places, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, we are in fact rebuilding the wall of ego. ਜਿੱਥੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸ਼ੈਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਪੀਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਪਦਾ ਆਈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਕੰਧ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਲਪ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ, ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੋਰ ਵਾਲਸ, ਨਵੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਨੀ ਅਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ। ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਧਰਮ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੈਟ ਆਫ ਸਰਟਨ ਰਿਚੁਅਲਸ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਅਦਰਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਮ ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਆਰ ਫੀਡਿੰਗ ਆਵਰ ਓਨ ਈਗੋ। ਉਸ ਫੀਡ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਸੀ। although I know everything in world, although I have strong beliefs, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਟ ਨੀਡਸ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸ ਐਫਰਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਟ ਆਲ। ਸਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿੰਡੋ ਪੀਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜੇ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਮ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰ, ਵਿਕ੍ਰਿਤੀ, ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਾਮ,
ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸੀ ਦ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਅਦਰਸ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਪਲੇਜ਼ਰ ਇਨ them ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਟਸ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕਾਮ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਥਿੰਗ it can be a place it can be a circumstance it can be a person ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਘੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭੱਜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ when I start blaming others ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜੋ ਬਿਗਾਰਿਓ they spoil your mind they are poisoning your mind because you were running outside ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੰਧ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ come to the ਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਗੁਰ ਖੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਭੀਤ ਇਹ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਦਿਆਰ ਬੀਠਲੋ ਪਾਇਓ ਫਿਰ ਦਿਆਲ ਬੀਠਲਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਵੀ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਪਰਦੇਸੀ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਹੁਣ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਰ ਆਰ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ when you go out so like when you came to Australia for the first time ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਸਿਕਨੈਸ ਤੇ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ everyone you find around is a stranger you can't you know ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੇਤੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਰ ਕੋਈ ਕੰਗਣ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਸੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਅਸਲ ਧਾਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਹੈ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਰੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕੰਧ ਮੈਲਟ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੰਧ ਸਟਰੋਂਗ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਸ ਹੈ ਔਗਣਾ ਵਸ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਮਿਸਟੇਕਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਰਾਈਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਵਨਸ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਓਨ ਸੈਲਫ ਗੋ ਵਿਦਿਨ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗੁਣ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਫॉर ਲੌਂਗ ਆਵਰਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਕਲੈਵਰਨੈਸ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਜ਼ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ
होई है। सचियारे होना, सचियार कौन है? परमात्मा। परमात्मा कौन है? गुणा का खजाना। ऑल गुडनेस इज गॉड। वो गुडनेस अपने अंदर लियाई जावांगे तो गॉड अपने आप आ जाएगा, रब अपने आप आ जाएगा। जिन्हों परमात्मा कह लो, गॉड कह लो, खुदा कह लो, वाहिगुरू कह लो, हैगा अंदर ही है। पर गुण जिद्दां जिद्दां आउंदे ने फिर वो क्लीयर हुंदा जांदा, फिर उहदे नाल मिलीदा है, उन्होंने किते लभण नहीं जाईदा। वो अंदर है सारियां दे, बाहर तो है ही सारे पासे, पर बाहर मन उसनूं नहीं देखदा। असीं सुणिया सी बस, क्योंकि असीं बाहरों सुणिया, अपने वर्गा ही रब बना लिया कि खरे उन्होंने आ पैसे दांगे तो खुश हो जाएगा, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ तो खुश हो। ये सारे कंसैप्ट ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਆਏ। पर गुरु जी सानू होर रस्ता दसदे ने। एंड वैन वी कम टू द गुरु वी मस्ट लिसन टू द गुरु। मैं अपने गुरु के कहे अनुसार चलना है। तो मेरे सतगुरु ने मैनू दसिया कि जिन्हों बाहर लभ रहा है, जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े, वसी रब हियालीए बाहर क्या ढूंढे। बाहर ना ढूंढ, ओनू बाहर ना लभ, तेरे अंदर है। ते अंदर जान लई गुण लैके आ। इस करके रब दे गुण गा, परमात्मा दे गुण गा। जदों चंगे कर्म असीं बाहर करदे हां, साडे चंगियाई आउंदी। जिथे नैगेटिव सुनते हैं, नैगेटिव पढ़ते हैं, नैगेटिव करते हैं, फिर गारबेज अंदर जाता है, उन्ने दूर होंदे जाते। सतगुरु जी सेज गुरु कोल बैठ के गुरु दे ज्ञान राही एक कंध टुटदी है। हौमै भीत गुर खोई, हौमै ईगो भीत वॉल, द वॉल ऑफ दैट ईगो विच इज देयर बिटवीन मी एंड वाहिगुरु, जिहड़ी मेरे ते उहदे विच है, बाहर नहीं अंदर है। बाहर हुंदी तो खरे असीं तोड़ भी लैंदे, क्योंकि दिखाई दिंदी, दिखाई नहीं ना दे रही। वो है ही इसे चीज़ दी कि मैं हाँ, मैनू चाहिदा है, मेरा है, बस ये मैं जिहड़ा है यही तो मकाउणा है। जिथे मुकदा है उत्थे फिर परमात्मा ही है। नाउ सिंपल क्वेश्चन अकर्स, रब है, इज देयर अ गॉड? गुरबाणी सेज है तो सही, हैगा, है तो सही, लखे जो कोई, जे कोई जाने, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू कैन रिकग्नाइज, इट इज देयर, हैगा या रब। जिथे वो हुंदा है ना, फिर उत्थे ये नहीं हुंदा, उत्थे मैं नहीं हुंदा। है तो सही, लखे जो कोई, जदों समझ पै जावे तब ओही ओ हो ना होई, फिर वही हुंदा, फिर ये नहीं हुंदा, फिर मैं नहीं रहिंदा। सतगुरु कृपा करे असीं गुरु के बचना राही उहदे नेड़े होईए, गुण आउण साडे जीवन दे विच, साडा जीवन सोहना बने, रब्बी गुण लैके रब दे राह ते चलीए। ਉਹੀ ਸਾਡੇ मन ਸਾਡੇ ख्यालों च आउणा, ਉਹੀ ਸਾਡੇ हत्थां च आउणा, ਉਹੀ ਸਾਡੇ कर्मां च बिहेवियर विच रिफ्लैक्ट होना। जिदन बिहेवियर विच चंगियाई रिफ्लैक्ट होण लग जाए, जानो कि गुरु का उपदेश अंदर आ गया। जिदन मन च बुरे ख्याल आ रहे हैं, जानो कि गुरु तो टुट गए हैं। एज सिंपल एज दैट। नो नीड टू गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर्स, नो नीड टू गिव सर्टिफिकेट टू अदर्स। किसी होर नूं डिक्लेयर नहीं करना तू पापी है, तू पुन्नी है। पुण्य यही है कि गुरु का ज्ञान अंदर आया, पाप यही है कि गुरु का ज्ञान भुल गया। सतगुरु जी सेज ना, एक कह के मैं खिमदा जाचक कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है। गुरु के अगे ऐदा अंजलि होंदी है, हाथ जोड़ के जिदा आप प्रसाद लेने, ऐदा खड़ा हो जा। गुरु का ज्ञान जे तू इदा करके लै रहे, यही वड्डा पुण्य है, वड्डा पुण्य। पर असीं इदा करके छड़ जाने कि तेरा ज्ञान नहीं मैनू चाहिए, मैनू होर होर चीज़ां चाहिए। राइट, मैं प्रसाद लैन लग्या तो इदा अंजलि कर लेना है, आई मेक माई हैंड्स लाइक दिस टू गैट द प्रसाद। पर गुरु जी सिर्फ प्रसाद गुरु का ऐ लै, तेनों पुण्य लगेगा, यही पुण्य है। गुण लैने, गुरु का ज्ञान लेना, यह पुण्य वड्डा है। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर डंडौत पुण्य वड्डा है। डंडौत अपने आप को अर्पण कर देना, सबमिट योरसेल्फ टू द डिवाइन विजडम। जो उसके अनुसार चलने लग जाते ये पुण्य है। जो वो अनुसार नहीं चलते, जो रब के हुक्म तो उल्ट चलते हैं, फिर पाप है, होर कुछ नहीं होंदा। गुरु भला करे, साडे जीवन में खुशियां ने हालतां बरकतां होण, भुल चुक दी खिमा। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सत गुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सत गुरु मैं पाया, सत गुर